अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो इत्थे रख न्यूज़ ते मैं आ मुहम्मद साद। बलोचिस्तान दे इलाके मच्छ दे नेड़े जाफर एक्सप्रैस उत्ते होने वाले हमले बारे जाफर एक्सप्रैस दे ड्राइवर ने अतगर्द हमले दी पूरी कहानी सुनाई ते अपनी जान बचाने लई पाक फौज दा शुक्रिया अदा किया। वेरवे के मुताबिक जाफर एक्सप्रैस के ड्राइवर का कहना सी कि इंजन थले धमाके के मगरू एमरजेंसी ब्रेक ला दी सी। गड्डी रुकते ही पहाड़ उत्ते चढ़े हुए अतगर्दा थले लथ के ते गड्डी नूं राकेट लांचर का निशाना बनाया। ड्राइवर का कहना सी कि पाक फौज के कमांडोज वेले सिर अपड़ आए ते एक्शन लिया। असीं पाक फौज के शुक्रगुजार हाँ, उन्होंने साडी जान बचाई। दूसरे पासे ट्रेन के मुसाफिरां ने यह भी आख्या कि अल्लाह ने उन्होंने नवी जिंदगी दी है। पाक फौज ने वेले सिर अपड़ के ऑपरेशन करके सानू सलामती नाल गड्डी विचों बाहर कढ़िया। जाफर एक्सप्रैस हमले के चशमदीद गवाहां ने अपनी अखां नाल वेखी गई सूरत हाल बयान की। मुसाफिरां का कहना सी कि अतगर्द हमले मगरू FC का जवाबी हमला जारी रहा ते पाक फौज के कमांडरां ने सूरत हाल उत्ते काबू पा लिया। चेता रहे कि जाफर एक्सप्रैस उत्ते हमला करने वाले सारे दहशत मार दिते गए ने ते सुरक्षा फोर्सां ने 190 मुसाफिरां नूं बचा लिया है। मुसाफिरां मुताबक एक वक्त यह भी आया कि खुदकुशी बमबारां ने बीबियां अते बालां नूं बंदी बना लिया होया सी, पर पाक फौज वालों कीते जा रहे ऑपरेशन विच एहतियात अते हुनर दा मुजाहरा किया गया ते कीमती जानां बच गईयां। पाकिस्तान के दफ्तर हारजा वालों जारी किए गए एक सजरे बयान में आख्या गया है कि जाफर एक्सप्रैस उत्ते हमले का मुख्य मुलजम मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में ते असीं यह मामला काबल सरकार अगे चुकां दे। पाकिस्तान की सुरक्षा के वजीर हाजा आसफ ने कौमी असैंबली में खिताब करते हुए आख्या PTI के सोशल मीडिया खात्यां उतों प्रोपोगंडा किया जाता रहा कि अतगर्दां ने बंदी बनाए गए मुसाफिरां नूं आप छड्डिया है, फौज ने नहीं छड्डाया। हाजा आसफ ने आख्या भारतीय मीडिया, दहशतगर्दां दा सोशल मीडिया अते तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इको पन्ने उत्ते विखाई दिते। अगली खबर दे वल वधने आ। सिख फॉर जस्टिस के आगू गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जाफर एक्सप्रैस उत्ते होने वाले हमले का मुलजम भारत की इंटैलीजेंस एजेंसी राह नूं करार देंदे होए आख्या कि नवी दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ लुकमी जंग छेड़ रही है। मंगलवार दोपहर नूं कोयटा तो पिशोर जाने वाली एक्सप्रैस जाफर एक्सप्रैस उत्ते सरकार वालों रोक लगी हुई अतगर्द संस्था बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA दे अतगर्दां ने हमला किया। बुधवार दिन शाम नूं लोकाई नाल संबंध बनाई रखने वाले पाकिस्तानी फौज के महकमे ISPR दे डायरैक्टर जनरल लैफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आख्या कि हमले में शामिल अतगर्दां दे विरुद्ध ऑपरेशन कामयाबी नाल मुकम्मल कर लिया गया है। इस ऑपरेशन में 33 अतगर्द मारे गए ने, जबकि ऑपरेशन तो पहला 21 मुसाफिर शहीद हो गए हुए सन ते 4 फ्रंटियर कोर के एहलकारां ने शहादत प्राप्त की सी। अपने बयान में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आख्या कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लुकमी जंग स्थिति बना रहा है, जिहदे नवी दिल्ली के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल ते भारतीय लुकमी एजेंसी राह के वड्डे शामिल ने। उन्होंने बैन अल-अक़वामी संस्थावां नूं भारत वालों इन्हां कार्रवाइयां विरुद्ध कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने आख्या कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार आलमी पद्धर उत्ते पुरतशद्दद दबाव पा रही है ते भारत दीयां लुकवीआं कार्रवाइयां खेतर के इस्तेहकाम ने एक वड्डा खतरा बन गई हुई ने। उन्होंने आख्या कि जाफर एक्सप्रैस उत्ते हमला भारत की तानाशाही स्थिति का मूँह बोल का सबूत है, जिहदे राहीं वह लुकवीआं अतगर्द कार्रवाइयां राहीं अपने गवांढी मुल्कां नूं डावाडोल करने की कोशिश करता है। इस अलावा उन्होंने भारत उत्ते अतपसंदी अते सरहद पार अतवाद विच शामिल होने का इल्जाम भी लाया। अगे वधने आ। पंजाब असैंबली ने भीख मंगना नाकाबिले जमानत जुर्म करार देंदे होए भीख मंगतिਆਂ विरुद्ध मता पास कर दिता है। बिल के तहत पंजाब में भीख मंगण नूं नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिता गया है। भीख मंगण वालिਆਂ नूं जुर्माना ते कैद का सामना करना पवेगा। मते के मुताबिक जुर्माना ना भरन उत्ते होर 6 महीने की कैद की सजा होवेगी। एक तो वध मंगत रखने वाले मंगतिਆਂ के ठेकेदार नूं 3 ਤੋਂ 5 वरे कैद की सजा ते 5 लाख रुपये तक जुर्माना होवेगा। बाला कोलों भीख मंगवाने वाले सरदार नूं 5 ਤੋਂ 7 वरे कैद ते 7 लाख रुपये तक का जुर्माना होवेगा, जबकि जबरदस्ती किसी नूं अपाहज करके मंगन की मंग करने वाले सरदार नूं 7 ਤੋਂ 10 वरे तक कैद अते 20 लाख रुपये तक जुर्माना होवेगा। जुर्माना ना देण उत्ते गैंग लीडर नूं वाधू 2 वरे कैद की सजा होवेगी, जबकि जे मुलजम करार दिता गया बंदा एक बारी फिर यह जुर्म करता है तो सजा दूनी कर दी जाएगी ते जुर्माना भी लाया जाएगा।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਘੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ 2024 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ 2024 ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਵਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1958 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟ 2024 ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਣਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਮਨਕੂਲਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਿਸ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹਮਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ਗਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੂ ਟਰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਾਜ਼ਮ ਕਾਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਨੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਢੱਕਣਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਕਸ਼ਤੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਧੀ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੋਗੋਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਨੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਡਦੇ ਹੋਇਆ ਢੱਕਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਝਾਵਚਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਢੱਕਣ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੜ ਗਏ। ਬਾਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ ਦਾ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਹਾਨ ਨਾਮਕ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋਤੇ 2 ਜਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਟੋਪ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸੀ। ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਜਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਸਾਰਾ ਬਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਣਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਹਾਨ ਨਾਮਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੇ ਫੌਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। जिंदाबाद